सत श्री अकाल दोस्तों। अज की वीडियो में आपां जिहड़ा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। अज आपां ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के MCQ करांगे और MCQ करन तो बाद तुहानूं खुद नूं पता लगन लग जूगा कि साडी किन्नी की तैयारी है और किस तरह के प्रश्न सानूं एग्जाम दे विच आ सकदे है। तो दोस्तों साडे नाल जुड़े रहो ते आपां अज बहुत सारे MCQ इत्थे करांगे, है ना। तो आई होप कि तुसी PS टेट की तैयारी बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे होंगे और बहुत जोर शोर नाल पढ़ रहे होंगे। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ बेस्ट विशेज बेस्ट ऑफ लक एग्जाम ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ क्लीयर ਹੋਵੇ, जल्दी जल्दी ਤੁਹਾਡੀ जॉब लगे। साडा भी यही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा है कि ਅਸੀਂ तब तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहांगे जब तक ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम क्लीयर नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ जॉब प्राप्त नहीं करते। आओ फिर आप अज कुछ MCQ देखांगे। टॉपिक अपना जो मैं तुहानूं दस दिता है, टॉपिक साडा है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, वाधा ते विकास। तो पहला प्रश्न आपां पढ़ते हैं इत्थे। पहला प्रश्न है ग्रोथ इज टर्म यू टू डिस्क्राइब। भी जिहड़ा ग्रोथ है, हुण देखो इत्थे जिहड़ा शब्द है वो ग्रोथ है, ठीक है जी। तो तुसीं पढ़िया होगा ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दोनों अलग अलग ने, ठीक है जी। ग्रोथ अलग है, डिवेलपमेंट अलग है। ग्रोथ नूं पंजाबी दे विच वाधा कहा जाता है। तो तुसीं ध्यान रखना कि प्रश्न किस दे रिगार्डिंग पूछा गया है। इत्थे जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है ग्रोथ बारे, यानी कि वाधे बारे। वाधे बारे उसने प्रश्न पूछा है और क्या की है कि वाधा एक अजिहा शब्द है जिसकी वरतों निम्नलिखित दा वर्णन करने लई कीती जाती है, ठीक है जी। तो आपां फिर इसदे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मेंटल चेंज इन द बॉडी, दूसरा है फिजिकल चेंज इन द बॉडी, तीसरा है इमोशनल चेंज इन द बॉडी और तीसरा ऑल ऑफ अबव। मतलब शरीर विच मानसिक तब्दीली, शरीर विच भौतिक तब्दीलियां, शरीर विच भावनात्मक तब्दीलियां जां उत्ते दिते सारे। तो आपां बड़ा इसनूं ध्यान नाल पढ़ना, बड़े ध्यान नाल पढ़ना और बड़ा सोच विचार के इसका आंसर देना, है ना। तो इसका राइट आंसर की है? राइट आंसर अपने कोल है इसका बी, कि फिजिकल चेंज जो ने, फिजिकल चेंज जेडे ने वो की ने, वो उसनूं ग्रोथ कहते हैं, उसनूं ग्रोथ वाधा कहा जाता है, ठीक है जी। तो राइट आंसर इसका बी है। हुण ग्रोथ नूं वाधा क्यों कहा जाता है? तुसीं देखो बचपन दे विच, है ना, बचपन दे विच साडा की सी, असीं बहुत छोटे सी, है ना, साडे जिहड़े हत्थ पैर सी पूरी तरह काम नहीं करते सी। जिवें जिवें टाइम लग्या असीं वड्डे होए, है ना, तो उवें उवें साडे जिहड़े शरीर ने ग्रोथ कीती, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जिहड़ा ग्रोथ की है फिजिकल चेंज ने। तुसीं देखोगे तुहाडे हत्थ पैर मसल सारे किवें जिहड़े उन्हां दी ग्रोथ हुई, किवें वो मजबूत होए, है ना। तो फिजिकल चेंज ही की है, ग्रोथ है, ठीक है जी। तो राइट आंसर की है? शरीर विच भौतिक तब्दीलियां जिहड़ियां ने, फिजिकल जिहड़े चेंज ने उसनूं की कहा जाता है, उसनूं ही ग्रोथ कहा जाता है। अगला प्रश्न जिहड़ा अपना है जी वो है फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। जो फिजिकल चेंज ने, जो शारीरिक परिवर्तन ने, वो हुंदे हैं। फिजिकल परिवर्तन जिहड़े किवें हुंदे ने, शारीरिक परिवर्तन किवें हुंदे ने, तां वो इस दे विच उसने प्रश्न पूछा है। ओनली इन चाइल्डहुड, सिर्फ चाइल्डहुड मतलब केवल बचपन विच हुंदे ने। ओनली ड्यूरिंग द अडोलसेंस, किशोर अवस्था विच, जां किशोर अवस्था तो बाद दे विच, जां जन्म तो लैके किशोर अवस्था तक। तो इसका राइट आंसर की है? इसका राइट आंसर जो है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है कि जन्म तो लैके किशोर अवस्था तक जिहड़े अपने फिजिकल चेंज हुंदे ने। जेकर तुहानूं इस दी बजाय प्रश्न ये पूछ लिया जाए जां ऑप्शन दे विच तुहाडे ये प्रश्न होवे कि जन्म तो पहला तो लैके किशोर अवस्था तक, ताकि इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल होगा, ये भी इसका राइट आंसर होगा जेकर जन्म तो लैके इसने, क्योंकि आपां हमेशा आंसर जिहड़ा देना हुंदा ओह ऑप्शन दे अकॉर्डिंग आपां आंसर देना हुंदा एग्जाम दे विच। तो जन्म दे विच मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि फिजिकल चेंज की हुंदी है, उहनूं ग्रोथ बोलदे ने। और फिजिकल चेंज आपां किस नूं मानदे हैं कि जन्म दे विच आपां छोटे हुंदे आ, फिर वड्डे हो जांदे आ, फिर होर वड्डे हो जांदे आ, और जदों तक आपां किशोर अवस्था दे विच हुंदे आ तां साडे शरीर दे विच बहुत सारे चेंजेस आ जांदे आ। तो इसलिए और देखो ये जिहड़े ऑप्शन दिते वो कहंदा, पहला ऑप्शन कहंदा केवल बचपन दे विच, बचपन अर्ली चाइल्डहुड जां चाइल्डहुड आपां किहड़ी स्टेज मानदे आ? आपां मानदे आ जिहड़ा
2 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਰੋਥ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरा की पूछा उसने बोथ ऑफ अबव, पहला तो दूसरा। और तीजा क्या है कि किसी व्यक्ति के सारे जीवन दौरान जारी रहता है। हुण तुसीं कन्फ्यूज नहीं हो जाना चौथी ऑप्शन दे विच। तुसीं अक्सर पढ़ते हो कि जिहड़ा विकास है वो जन्म तो लैके मौत तक चलता है, मतलब सारी उम्र चलता रहता है। परंतु इत्थे प्रश्न जिहड़ा पूछा है वो ग्रोथ बारे पूछा, ना कि विकास बारे पूछा। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, इसलिए चौथा आंसर नहीं बनता, ठीक है जी, क्योंकि उसने जो पूछा है आंसर जो पूछा है उसने ग्रोथ बारे पूछा, ना कि डेवलपमेंट बारे। जे डेवलपमेंट बारे पूछा होंदा, विकास बारे पूछा होंदा, फिर अपना जिहड़ा ऑप्शन सी वो चौथा बन जाता, परंतु उसने पूछा कि है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ बारे। इसलिए राइट आंसर इसका की है कि जिहड़ी ग्रोथ हुंदी है वो संख्या ਜਾਂ आकार ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। मतलब ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਸੀ ਹੁਣ 4 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕਿਲੋ ਸੀ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, है ना। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ग्रोथ हो गई। अगला प्रश्न देखो जी, अगला प्रश्न उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कहता भी निम्नलिखित दे विचों ग्रोथ वाधे ਅਤੇ विकास ਦਾ ਕਿਹੜਾ सिद्धांत नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ कि उसने पूछा कि उसने पूछा है डियर कि विकास वाधे ਅਤੇ विकास, सॉरी ਇੱਥੇ वाधा होना सी, वाधा वाधे ਅਤੇ विकास ਦਾ ਕਿਹੜਾ सिद्धांत नहीं है। ध्यान नाल प्रश्न ਨੂੰ पढ़ना, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ गलती नहीं करनी। उसने की पूछा, सिद्धांत है ਜਾਂ सिद्धांत नहीं। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ सिद्धांत नहीं है ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ सिद्धांत ਉਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। किस दे विच, प्रॉक्सिमोडिस्टल दे विच। अंतर संबंधां दा सिद्धांत, अंतर संबंधां दा सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशनशिप। इंटररिलेशनशिप दे विच किवें कि जेकर तुहाडे देखो, जेकर तुहाडा ब्रेन जां तुहाडा सिर जां तुहाडीआं अखां दी डिवेलपमेंट होगी, उत्थे ओहदे जिहड़े अंग ने उन्हां दी डिवेलपमेंट होगी, फिर ही तुहाडे हत्थां दी डिवेलपमेंट होगी। जे हत्थां दी डिवेलपमेंट तुहाडी होगी तां फिर ही तुहाडा अखां नाल की बनूगा, कोआर्डीनेशन बनूगा। समझ लगी या नहीं। तो मतलब एक कोआर्डीनेशन बनता है, तो यह भी विकास का सिद्धांत है।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ है। देखो ग्रोथ और विकास दोनों ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ देखो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰੋਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਸ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੋਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਗਰੋਥ ਮਤਲਬ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਜੋ ਹੈ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੋਮਸਕੀ। ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਚੋਮਸਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਮਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹ,
ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸਨੇ? ਚੋਮੋਸਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਮੋਸਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਗੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੋਗੋ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਗੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ, ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਮੋਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਔਰ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਮੋਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚੋਮੋਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਚੋਮੋਸਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਚੋਮੋਸਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਚੋਮੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਡੀਅਰ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਚੋਮੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਸ ਨੂੰ LAD ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, LAD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰੀ ਡੋਮੇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ B, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੰਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਵਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੋਮ ਚੋਮੋਸਕੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਅਡਲਸੈਂਸ। ਅਡਲਸੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਿਆਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਮਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ, ਖਿਚਾਅ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ, ਹਨਾ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਉਮਰ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਏਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਮਾਰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸਮਾਰਟ ਉਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਹਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹਨਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ। 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 8 ਲਿਖਾਤਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਲਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 8 ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ।
फिर उस तो बाद सवाल करने की उम्र, सवाल तो बहुत ज़्यादा करता इतने, सवाल बहुत करता। मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि वह पुछूगा तुहाडे हरेक गल दे पिछे वह क्यों लाऊगा, ये क्यों होया, जो तुसीं क्यों दसोगे फिर वो किद्दां होया, घर दे विच क्यों नहीं हुंदा, है ना, इस तरह के प्रश्न पुछदा है। खेडण की उम्र इत्थे वो खेडदा नहीं है ज़्यादा जी, इत्थे वो खेडदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया है कि कई बुक्स दे विच 2 तो 6 साल की उम्र लिखी है अर्ली चाइल्डहुड दे विच, तां वो हले घर तो बाहर नहीं निकलिया हुंदा, ਉਹਦਾ ਹਲੇ फ्रेंड सर्कल ਬਣਿਆ नहीं ਹੁੰਦਾ, इसलिए वो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ नहीं ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ है, क्योंकि गैंग हले स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ही नहीं। ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ वैसे ਅੱਜਕੱਲ चलो प्री नर्सरी UKG LKG बहुत कुछ है, ठीक है जी, परंतु एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, जब आप पैडागोगी करांगे तो मैं दसूँगा कि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां देखते हैं जां अपने नाल वापरियां, जां जिस तरीके नाल आपां पढ़े हैं, जां जिस तरह सानू ट्रीट किया जाता है, जां जिस तरह असीं बच्चों नूं ट्रीट करते हैं, उस तो बहुत हटके आ साइको, उस तो बहुत हटके आ, और उस तो हटके ही आपां उसका आंसर देना हुंदा। ठीक है जी, तो इसलिए इसदा राइट आंसर की है खेडण दी उम्र, क्योंकि हाले वो स्कूल नहीं गया, वो घर तो हाले बाहर नहीं निकलिया। अगला प्रश्न है जी कि किसी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया बारे हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। किसी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया, ठीक है, डिवेलपमेंट जिहड़ा प्रोसैस है, ठीक है जी, वो उहदे विच किहड़ी जिहड़ा वो कह रहा है भी किहड़ा कथन सही है, किहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी सही है। तो हुण किसी व्यक्ति का विकास होया, कहंदा ये कुदरत विच एक अयामी है, एक केवल एक व्यक्ति की अनुवंशिकता तो प्रभावित हुंदा है। विकास की प्रक्रिया में सभ्याचारक विभिन्नता है, तो विकास केवल वातावरण तत्थों के आधारित है। हुण इसका तुसीं आंसर जिहड़ा हैगा बड़ा सोच समझ के देना। वो कहना की चाहुंदा, तुहाडे तो पुछना की चाहुंदा, वो कहता है कि किसी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया बारे हेठां विचों किहड़ा कथन सही है, किहड़ा कथन सही है। इत्थे क्या इसने कि एक कुदरत विच एक यामी है, मतलब की है कि एक नैचुरल प्रोसैस है, नैचुरल प्रोसैस है कि कला नैचुरल प्रोसैस है। जो आप डिवेलपमेंट की गल करते हैं कि डिवेलपमेंट को कौन प्रभावित करता, तो डिवेलपमेंट को हैरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। जब साडे दिमाग दे विच ये गल है, सानू इस गल बारे पता है कि डिवेलपमेंट को दोनों चीज़ां प्रभावित करदियां ने, हैरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो असीं इसका आंसर ये नहीं कर सकते। दूसरा, ये केवल एक व्यक्ति की अनुवंशिकता तो प्रभावित होता है। और दूसरी गल फिर मैं वही गल कहूँगा कि जब साडे दिमाग दे विच ये गल है, सानू पता है कि जिहड़ा विकास है दोनों का ही सुमेल हुंदा है, और इसने अपने ऑप्शन दे विच केवल शब्द यूज किया और केवल उसने हैरिडिटी अनुवंशिकता नूं ही मुख रखिया, तो इसलिए सैकंड भी साडा आंसर नहीं है। ठीक है जी, फिर आपां इत्थे देखते हैं सी विकास की प्रक्रिया विच सभ्याचारक विभिन्नता है, सभ्याचारक विभिन्नता है, तो विकास केवल वातावरण तत्थां ते आधारित है। हुण इन्हां दोनों दे विच बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, दोनों दे विच बहुत बड़ी कन्फ्यूजन किवें है, क्योंकि पहला कहंदा कि विकास केवल वातावरण, हुण जद उहने केवल लगाता तो ना लिखता वातावरण इन्वायरमेंट। मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि जद आपां नूं पता है कि डिवेलपमेंट किहदा मेल है, हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो आप केवल वातावरण नूं जिहड़ा सारा क्रैडिट नहीं ना दे सकते, तो इसलिए इसने केवल लाता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जिहड़ा सी बन गया, और सी बिल्कुल ढुकमा भी है। किवें कहना विकास की प्रक्रिया विच सभ्याचारक विभिन्नता है, सभ्याचार दे विच साडी हैरिडिटी भी आ गई और साडा इन्वायरमेंट भी आ गया, दोनों चीज़ां ही आ गईयां, दोनों ही चीज़ां सभ्याचार दे विच आ गईयां, इसलिए सी साडा जिहड़ा है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखो, बच्चा भौतिक और समाजिक यथार्थ के संकल्पों का निर्माण करना शुरू करता है, ये इन्हां दीयां विशेषतावां विचों एक है। हुण बच्चा भौतिक और समाजिक, मतलब एक बच्चा जो है कंसैप्ट बनाता है फिजिकल एंड सोशल रियलिटी, दिस इज वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक, तो एक ही विशेषता है, हुण इसकी गल करांगे। तो एक ही भौतिक विकास है, बच्चे का भौतिक विकास है, भौतिक विकास मतलब ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फिजिकल डिवेलपमेंट है नहीं, ਉਹਦੀ भावनात्मक विकास है, ਉਹਦਾ समाजिक विकास है नहीं,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸਨੇ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, कहने ਜਾਂ नहीं, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ तेरा दिमाग नहीं काम करता, तेन अकल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि तेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, है ना, तेरा बौद्धिक विकास नहीं होया। ਤਾਂ बौद्धिक विकास जेकर होगा फिर ही ਤੁਹਾਡਾ भौतिक विकास होगा और फिर ही ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सोशल डेवलपमेंट होगी। सोशल डेवलपमेंट ਨੂੰ जो इन्फ्लुएंस करता है वो ਤੁਹਾਡੀ फिजिकल डेवलपमेंट ਨੂੰ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करती है और सोशल डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए राइट आंसर ਇਹਦਾ बी हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगे है विकास ਅਤੇ विकास आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ। देखो विकास हरेक थां ग्रोथ बनाया नहीं, चलो इत्थे ਆਪਾਂ वाधा कर लेने हैं। वाधा ਤੇ विकास ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫਰੋਮ ਨੀਅਰ ਟੂ ਅਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਰਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਮੱਝ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਅੱਖ ਆ, ਇਹ ਨੱਕ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਆ, ਇਹ ਫੁੱਫੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਮਾਮਾ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਰ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੈਲੋਪੋਡਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੜੀ, ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ CDP ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CDP ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੌੜਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੌੜਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ DA ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਉਮਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਹਨਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਗੋਸਕੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪਿਆਜ਼ੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CDP ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।